வணக்கம். இந்த வீடியோ லெக்சரில் லீனியர் இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட் சப்ஜெக்டில் செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்கேல் சேஞ்சர். ஸ்கேல் சேஞ்சர் எப்படின்னு சொல்லலாம்னா இன்வெர்ட்டர்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஃபார் தட் we can consider that op-amp circuit like this with Vi, and here the second input is grounded one. We can have one feedback network. This is the general scale changer circuit. In this one நம்மளோட scale change எப்படி பண்ண போறோம்னா taking the ratio of the feedback resistor to the input resistor. So RF by R1 is equal to K. The K is the real constant value. எந்த அளவுக்கு நம்ம scale change பண்ணணுமோ that can be decided. Okay. So next வந்து adder and subtractor circuit. So இதுவுமே வந்து 2 mark question, sometimes big questionலயே கேட்கலாம். பட் இங்கே definitions மட்டும் கொடுக்குறேன். ஆடரை எப்படி சொல்லலாம்னா சம்மர்னு சொல்லலாம். ஸோ எவ்வளோ இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த எல்லா இன்புட்ஸையும் ஆட் பண்ணி சம் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ஹியர் இன் op-amp we can have two types of summer, that is inverting summer, another one is non-inverting summer. ஸோ இன்வெர்ட்டிங் சம்மர்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஆட் பண்ணுற எல்லா வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜஸுமே வந்து இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் சைடில் கொடுக்கணும். ஓகே, தட் அனதர் ஒன் இன்புட் சைடு வந்து ground பண்ணிருப்போம் with this compensating resistor value. This compensating resistor value is equal to the parallel combination of all other resistance values. Here also we should use this feedback resistor. Okay, so இப்போ inverting sideல 3 voltages கொடுத்திருக்கோம்னா நமக்கு output என்னவா கிடைக்கும்? The sum of V1 plus V2 plus V3 with the symbol minus, because we are giving the input to this minus side. So நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? minus V1 minus V2 minus V3 ன்னு வரும். We can take this minus outside when all the resistor values are equal. This is what inverting summer or inverting adder. இதே வந்து non-inverting adderனா நம்ம non-invertingனா plus side, கரெக்டா? ஸோ இந்த plus sideல input voltages கொடுத்தோம்னா we can get the non-inverting adder values without minus sign. புரியுதா? So next one is subtractor. Subtractorனா நம்மளுக்கு தெரியும், subtract two input values. The normal very basic op-amp circuit, differential op-amp circuit தான் வந்து subtractor சொல்றோம். We can give one input to this plus another one input to this inverting side. We can get that output as V1 minus V2. Okay. Next one is the combination of adder and subtractor. So in the combination of adder and subtractor என்ன பண்றோம்னா inverting side ரெண்டு voltages கொடுக்கிறோம், non-inverting side ரெண்டு voltages கொடுக்கிறோம். So automatically என்ன நடக்கும்னா here we can take that output as V3 plus V4. இங்க இருந்து வரும்போது எப்படி ஆகும்? இது ரெண்டும் சேர்ந்து V minus V1 minus V2 ன்னு வரும். So minus காமனா எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்? V1 plus V2 ன்னு கிடைக்கும். கரெக்டா? So here at the output side we can say V3 plus V4 minus V1 plus V2. This is the combination of adder and subtractor. Okay. So next topic is voltage to current converter and current to voltage converter. இது ஒரு comparison மாதிரியே கொடுத்திருக்கேன் for your easy understanding. So இங்க voltage to current converterல என்ன பண்றோம்? Input voltage வந்து output currentக்கு convert பண்ணிருக்கோம். So output current can be written as input voltage divided by R. Normal Ohm's law மாதிரி தான். So இந்த voltage to current converter நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா transconductance amplifier னு சொல்றோம். இங்க current to voltage converter என்னன்னு சொல்றோம்? Trans resistance amplifier. Because the input current can be converted into that output voltage. So V0 is equal to, here it is minus Is into Rf. So இந்த circuits மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. So இந்த voltage to current converter மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்இடியில், அதே மாதிரி வோல்ட் மீட்டர், ஜெனட் டயோட் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து இந்த voltage to current converter யூஸ் பண்ணுறோம். current to voltage converter எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா இங்கே ஃபோட்டோ டயோட், ஃபோட்டோ வோல்டைக் செல் and photo cell இதில் எல்லாமே வந்து current to voltage converter யூஸ் பண்ணுறோம். Next topic is precision rectifier. So precision rectifier எப்படின்னு சொல்லலாம்னா precision diodeன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா op-ampோட டயோடு கம்பைன் பண்ணி ஒர்க் ஆச்சுன்னா அதை தான் precision diodeன்னு சொல்கிறோம். இப்போ நார்மல் டயோடில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் லிமிட்டேஷன் என்னென்னு எடுத்துட்டோன்னா, ஸோ ஒவ்வொரு டயோடுக்கும் ஒரு கட்டின் வோல்டேஜ் இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் சிலிக்கான்னா 0.7 வோல்ட் அந்த மாதிரி, இதே ஜெர்மானியம்னா we can say 0.3 வோல்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு டயோடோட கட்டின் வோல்டேஜ் வந்து இப்போ 0.6 வோல்ட் இருக்குன்னா லெஸ் தேன் திஸ் 0.6 வோல்டேஜ் வந்து டயோடு வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிரும்.
பட் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக ரெக்டிஃபிகேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் அப் டு 0 வோல்ட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டயோடு வந்து ஆனில் இருக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ த மேஜர் லிமிடேஷன் ஆஃப் டயோட் இஸ் தட் it cannot rectify the voltages below the cut-in voltage of the diode. ஏன்னா அப்போ டயோட் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிரும். கரெக்டா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆப்பமோட சேர்த்து நம்ம டயோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டு அச்சீவ் ப்ரிசிஷன் ரெக்டிஃபிகேஷன். அதாவது டில் 0 வோல்ட் ஆகிற வரைக்கும் அங்கே ப்ராப்பராக ரெக்டிஃபிகேஷன் நடக்கணும். ஓகே, ஸோ இதோட மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர், ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர், கிளிப்பர், கிளாம்பர், இதெல்லாமே வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசிஷன் டயோட். So next important 2 mark question is peak detector. So peak detector வந்து it's application of op-amp with diode இல்ல precision diode னு சொல்லலாம், because here we are using the diode along with this op-amp to detect the peak value of the given input signal. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து இந்த சர்க்கியூட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு பீக் வோல்டேஜுமே வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வென்எவர் தட் இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் திஸ் கெப்பாசிட்டி வோல்டேஜ் டயோடு வந்து ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டா? ஸோ டயோடு ஆன் ஆகி கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். வென்எவர் திஸ் இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் லெஸ் தென் கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் டயோடு வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஹியர். ஃபைனலி வி கேன் கெட் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் input signal as the output. So இது மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம், எஸ்பெஷலி இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இஸ் கிளிப்பர் அண்ட் கிளாம்பர். ஸோ இந்த கிளிப்பர் அண்ட் கிளாம்பர் இண்டிவிஜுவலாகவும் 2 மார்க்கில் கேட்கலாம், இல்லை கம்பேரிசனாகவும் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கிளிப்பர் அண்ட் கிளாம்பர் எல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா வேவ் ஷேப்பிங் சர்க்கியூட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ கிளிப்பர்னா தெரியும், கிளிப் ஆஃப் பண்ணுறது. ஓகே, ரிமூவ் பண்ணுறது, ஒரு சர்டன் போர்ஷன் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது கிளிப்பர்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ சர்க்கியூட் விச் இஸ் யூஸ்டு டு கிளிப் ஆஃப் அ சர்டன் போர்ஷன் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னல் டு obtain the desired output waveform. இதில் 2 டைப் இருக்குது, பாசிட்டிவ் கிளிப்பர், நெகட்டிவ் கிளிப்பர். அதே மாதிரி தான் இங்கே கிளாம்பர். கிளாம்பர்னா என்ன பண்ணால் இது வந்து கிளாம்ப் பண்ணி கொடுக்குற சிக்னலில் அப்படியே என்ன பண்ணும், மூவ் பண்ணி கொடுக்கும். இது எப்படி சொல்கிறோன்னா டிசி இன்சர்ட்டர் ஆர் ரெஸ்டோரர்னு சொல்கிறோம். That is to add desired DC level to the output signal. So இதிலே 2 டைப் இருக்குது, பாசிட்டிவ் கிளாம்பர், நெகட்டிவ் கிளாம்பர். ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒன்லி பாசிட்டிவ்க்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன், நெகட்டிவ் வந்து ஈஸியாக நீங்களே ட்ரா பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பாசிட்டிவ்க்கு வந்து சிக்னல் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இதே இதில் இந்த டயோடு அப்படியே மாற்றி போட்டோன்னா தட் இஸ் ஃபார் நெகட்டிவ். த சேம் ஹியர், இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பாசிட்டிவ் கிளாம்பிங்காக, இதே டயோடோட இந்த சிம்பிளை மட்டும் அப்படியே மாற்றி போட்டோம்னா நெகட்டிவ் கிளாம்பர் வந்துடும். ஸோ இந்த சர்க்கியூட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கிளிப்பர் சைட் திஸ் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் நம்ம கிளிப் ஆஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ வென்எவர் தட் இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் திஸ் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் தட் வேல்யூ இஸ் கிளிப்ட் ஆஃப். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் கிளிப்பரில் என்ன பண்ணுறோம், இங்கே எப்போ வந்து நம்மளோட இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் திஸ் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜாக இருக்கோ அந்த வேல்யூவை கிளிப் ஆஃப் பண்ணி அவுட்புட்டில் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற வேல்யூஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, ரிமூவ் ஆயிடுச்சா, தட் இஸ் வாட் பாசிட்டிவ் கிளிப்டு அவுட்புட் சிக்னல். அதே மாதிரி தான் இங்கே கிளாம்பரில் என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே கொடுக்குற ரெஃபரன்ஸுக்கு அப்படியே அந்த டிசி லெவலை எடுத்துகிட்டு எதையுமே கிளிப் ஆஃப் பண்ணலை, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் என்டையர் சிக்னலையே கிளாம்ப் பண்ணிட்டோம், மூவ் பண்ணிட்டோம் அப் டு தட் டிசி லெவல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இஸ் இன்டகிரேட்டர் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர். இன்டகிரேட்டர்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அவுட்புட் சிக்னல் எப்படி இருக்கணும், ப்ரொபோர்ஷனல் டு த இன்டகிரல் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னல். டிஃப்ரென்ஷியேட்டர்னா the derivative of the input signal. That is the concept here. So நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணுங்க, இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. For this integration we have to keep that feedback element as a capacitor. ஓகே, இன்டகிரேட் பண்ணனா என்ன பண்ணோம், கெப்பாசிட்டரை வந்து ஃபீட்பேக் எலமெண்ட்டில் நம்ம கொடுக்குறோம். தென் we can get that output voltage is equal to minus 1 by R into C. கரெக்டாக, V is equal to what, 1 by R into C integration of that input voltage. ஓகே, இதே வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா இங்கே ஃபீட்பேக்கில் என்ன வரணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் எலமெண்ட் வரணும், இன்புட் சைடில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வரணும். ஸோ இங்கே ஆர் அண்ட் சி த காம்பினேஷன் இஸ் known as time constant of that integrator or differentiator. So here we can take the differentiated value as minus RF C1 dVi by dt. ஓகேவா, எதுக்காக இங்கே மைனஸ் போடுறோம் அப்படின்னா இன்புட் எதில் கொடுக்குறோம், இன்வெர்ட்டிங் சிம்பிளில் கொடுக்குறோம். ஸோ இன்வெர்ட்டிங் சைடு கொடுக்குறனால தான் மைனஸ் போடுறோம். இதே வந்து இன்புட்டை இங்கே நான் இன்வெர்ட்டிங் ப்ளஸ் சைடு கொடுத்தோன்னா ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ மெயினாக இந்த இன்டகிரேட்டர் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா
அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர், ரேம்ப் ஜென்ரேட்டர், வேவ் ஷேப்பிங் சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? To detect the high frequency components and used as a detector in FM demodulatorல யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் சிக்னலை பொறுத்து தான் இன்டகிரேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டரோட அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ இதே வந்து இன்டகிரேட்டரில் ஒரு ஸ்கொயர் இன்புட் கொடுத்தோன்னா we can get the triangular kind of output. இதே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டரில் ஸ்கொயர் சிக்னல் கொடுத்தோன்னா we can get spike output. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து logarithmic amplifier, anti logarithmic amplifier. இப்போ லாக் ஆம்ப்ளிஃபயர்னு எடுத்துட்டோன்னா அவுட்புட் சிக்னல் வந்து லாக்ரிதமிக் வேல்யூ ஆஃப் தட் இன்புட் சிக்னலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். எதுக்காக நம்ம லாக்ரிதமிக் வேல்யூ எடுக்கிறோன்னா டு கம்ப்ரஸ் த டைனமிக் ரேஞ்ச் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னல். ஸோ வர இன்புட் சிக்னலில் ஒரு டைனமிக் ரேஞ்ச் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்னா அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் யூஸிங் திஸ் லாக்ரிதமிக் ஆம்ப்ளிஃபயர். ஓகே, ஸோ இந்த லாக்ரிதமிக் ஆம்ப்ளிஃபயரில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஆப்பமோட ஒரு பிஜேடியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு டிரான்சிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வர அவுட்புட் வந்து இனிஷியலாக நேச்சுரல் லாக்ரிதமிக்காக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பட் நம்ம அதை வந்து லாக் 10 பேஸில் எடுக்கணும்னா we can use this formula. ஸோ இந்த லாக்ரிதமிக் ஆம்ப்ளிஃபயர் மெயினாக எதில் யூஸ் பண்ணுறோன்னா டிஜிட்டல் வோல்ட்மீட்டர்லையும் ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைசர்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டி லாக்ரிதமிக் ஆம்ப்ளிஃபயர். ஆன்டி லாக்ரிதமிக்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னல். ஓகே, then finally வந்து symmetrical, that is also called as regenerative comparator. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்வெர்ட்டிங் கம்பேரட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வித் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். ஸோ நார்மல் கம்பேரட்டரில் ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தோம்னா that can act as a skimitricker. ஓகே, skimitricker எதை பேஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணோம், வேவ் ஃபார்ம் ஜென்ரேட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா lower threshold voltage and upper threshold voltage. Based on that it can produce square wave or pulse signal.